ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ yours. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 to 6 minutes and I will complete my speech. And I wish the people who joined to our school are more fortunate. ಅಂತಂದರೆ you know what I mean by fortunate. I don't want to translate it. I will say at the end why you're all fortunate. We started our institution by one of the most important thing called planting the trees on June 5th. It's an environmental day that we started our school. In the sense we started earlier, but the first event that we started here is that environmental day, which gives that energy, that positive energy from the nature. Apart from all these things, as regular, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಂದ. ರವೀಂದ್ರ ಜೀವರಾಜ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ನೌ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಟು ಮೈ ಇಯರ್. So people who are joined here also not take this kind of things to your ear. It's my kind request from my heart. Because this year, this academic year, we have put in a lot of effort that to make a change in our school. The first thing that we brought is abacus class. I will go one by one. We started with abacus, Olympiad, yoga, science clubs, sports clubs. Apart from that, we also started one of the most important thing, which is, I need to have Dilip on the stage, please, near the Dilip. We coordinated with the Dilip and we started a Thai kickboxing called Muay Thai. I think everywhere it went, everybody said that kickboxing is going on there. Nobody said that it's a bond between a Dilip and a Republic. Today I'm on the stage, I'm saying we make them to participate and we force Dilip to take to the state level and win more than 5 to 6 medals. For that I am really thankful to Dilip. On this stage I would like to give a memento. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊತ್ತ ಏನದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ Dilip and also I need to appreciate my parents who are joined for Muay Thai and make them to participate in the state level. Thank you all the parents, the children who are practicing Muay Thai. Apart from that, in our Children's Day, we planned a activity called Cooking Without Fire. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಫೈರ್. And as regular, we conducted dances, singing, drawing competition on every Saturday. And every Saturday, keep it in your mind, every Saturday we used to conduct yoga. That is one of the most important thing that we are carrying out, not only in International Yoga Day, but we are going to conduct every Saturday the yoga practice in our school. And apart from that, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ 21st century skills. What is 21st century skills? ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ 21st century skills, ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ creativity, we provide logic thinking. What do you mean by all these things? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಕೂಲು 1ರಿಂದ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕ್. ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸಸ್.
ಮಾಂಟೆಸರಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್? ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಎ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಕಿಡ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿಡ್ಡು ಒಂದು ಐ ಸೈಟ್, ಒಂದು ಮೋಟ್ರೋ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಐ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದು ಇದು ಅನೆಕ್ಟೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ 1 day, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ 2 days. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರೆದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ವಿ ನೆವರ್ ಟೆಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ವಿ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಯು ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಗಪೂರ್, ವಿಚ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಜನ ಏನು ಆದ್ರೂ ಅನೂರ್ಲಿಂತ ಒಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಾರಾ? ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. Your son doesn't want to become an engineer. You have to think what your son and daughter want to. Please talk to them. Please talk to them. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ ನೀವು. 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು PUC ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀರಾ? ಈ ಸ್ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಗನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರೋನಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಜನಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನೀವೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Is just an education, a piece of education, a piece of certificate? That's what you are trying to give to your son. At last, he will become a criminal. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಅಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು IT ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾರು? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ತಗೋತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ITI ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ತಗೋತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನೂ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇನೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗಿಂದ ಒಂದು ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಗೆ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಆನ್ಲೈನ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ NEP ಬಂತಲ್ಲ 2020, ಆಗ ಜೂನಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದರು. ಏನಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೂ 10th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು, 2ನೇ ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ರೆಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಜೋಬ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ?
ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ರೆಡ್ ಔಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಈ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರೆಡ್ ಔಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಕಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಳಿಸೋರಂತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಬೇಸಿಕ್ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಆಲ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಳಿಲ್ವ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಡೈಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕೋಬಿಡಿ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀನು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಬರೀತೀಯಾ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತೆ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆಯಿತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನೋ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಂಡ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ 15 years ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ 15 ವರ್ಷ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ 5 ರಿಂದ 6 ಥರ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನಗಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಕೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಯಾಕಂದರೆ 24/7 ನಿಮ್ಮ ಮಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಈ 9 ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 12 ತಿಂಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಜೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಜೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು 80s 1990 ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಗೋ ನೀವು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಗೊಂಬಿಡಪ್ಪ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಜನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವೈಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕುಡ್ದಷ್ಟು ನೀರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಕುಡ್ದಷ್ಟು ನೀರೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ for listening and giving time for me to say a few things that what can I say to you all. Thank you very much. If there is anything, please contact me on any basis. Thank you very much.